নমস্কার, খবর পড়ছি আমি নিকিতা মালাকার। দর্শকদের জন্য এই মুহূর্তে একটি বিশেষ সংবাদ। নবনির্বাচিত হাইলাকান্দি এসএস কলেজের ছাত্র সংসদের সদস্যরা শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এই উপলক্ষে হাইলাকান্দি এসএস কলেজ স্থিত স্টুডেন্ট কাউন্সিল কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নবনির্বাচিত ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি মঞ্জুর হোসেন লস্কর এবং সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদ বরবুইয়া ও সিনিয়র স্টুডেন্ট আব্দুল তৈয়ব খান জানান যে আজ শুক্রবার দুপুর 1টার সময় কলেজ কনফারেন্স হলে অধ্যক্ষ হিলাল উদ্দিন লস্কর, ছাত্র সংসদের নবনির্বাচিত বিজয়ী সভাপতি পদে রিয়াজুল হক সহ সভাপতি পদে মনসুর হোসেন লস্কর, সাধারণ সম্পাদক পদে শামীম আহমেদ বরবুইয়া সহ সাধারণ সম্পাদক পদে রিত ধর, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে শাহিন আলম লস্কর, ক্রীড়া সম্পাদক পদে এসকে হাবিবুর রহমান, গার্লস কমন রুম সম্পাদিকা পদে ফরিহা হাসান লস্কর সহ মোট 18 জন সদস্যদের মধ্যে 15 জন সদস্যকে পদ ও গোপনীয়তার শপথ বাক্য পাঠ করান। তারা জানান যে বাকি 3 জন সদস্য অনিবার্য কারণবশত কলেজে অনুপস্থিত থাকায় শপথ গ্রহণ করতে পারেননি। তাদেরকেও পরে শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে। এখানে উল্লেখ যে গত 16 নভেম্বর হাইলাকান্দি এসএস কলেজে অনুষ্ঠিত ছাত্র সংসদের নির্বাচনে এনএসইউআই এবং এবিভিপির প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এনএসইউআই এর প্রার্থীরা মোট 18টি পদের মধ্যে সবকটিতেই বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। দায়িত্ব গ্রহণ করার পর নবনির্বাচিত স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সদস্যরা জানান যে তারা কলেজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যথাসম্ভব কাজ করে যাবেন। অন্যদিকে বিভিন্ন পত্রিকার ছাত্র সংসদের নির্বাচনে বিজয়ী সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদ বরবুইয়া পদ এবিভিপির একটি অভিযোগের ভিত্তিতে খারিজ হয়ে যেতে পারে বলে যে নিউজ এসেছে, সেই বিষয়ে নবনির্বাচিত জিএস শামীম আহমেদ বরবুইয়া প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে এরকম কোনো অভিযোগ তার বিরুদ্ধে নেই, আর যদি থাকতো তাহলে কলেজের অধ্যক্ষ তাকে শপথ গ্রহণ করতে দিতেন না। এটা একটা নিশ্চয় ভিত্তিহীন নিউজ, যার কোনো বাস্তবিকতা নেই। হাইলাকান্দি থেকে শিফট ইন্ডিয়াসের রিপোর্ট। ধন্যবাদ। I, Shamim Ahmed Borwaiya, of class FYJ, first time, roll number 614, elected candidate for the post of General Secretary, solemnly do swear in the name of the God that I shall abide by the Constitution of the Student Council of CKSL Shada College, Hailakandi, and perform my duties to develop the academic atmosphere of the college, the spirit of cooperation, tolerance, and the integrity among the students of the college. I shall show my due respect and allegiance to the authority and all the persons associated with teaching and administration of the college. I do hereby this is my unrelenting duty and uphold the dignity of the college and all the thought and direction. Thank you. Girls Common Section, Farida Akshan. I, Farida Akshan Lashkar of FYG First Semester Arts, roll number 39, an elected candidate for the post of Secretary Common Room Section Girls, solemnly do swear in the name of Almighty that we shall abide by the Constitution of the Student Council of CKSL Shada College, Hailakandi, and perform my duties to develop the academic atmosphere of the college, the spirit of cooperation, tolerance, integrity among the students
roll number 30, and elected candidate for Vice President, solemnly do share in the name board. That I shall, by the Constitution of the Student Council, Sri Krishna Sarda College, Hailakandi, and perform my duties to develop academic atmosphere of the college. The spirit of cooperation, tolerance, and integrity among the students of the college. I shall show my due respect and allegiance to the authority and all concerned associated with teaching and administration of the college. I নবনির্বাচিত অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি রিজনকে শপথ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। Hello, I I, Ridwan of class HS first year arts, rule number 73, and elected candidate for the post of assistant general secretary. Solemnly do swear in the name of God, I shall abide by the constitution of the student council of Sri Sharda College, Hailakandi, and perform my duties to develop the academic atmosphere of the college. The spirit of cooperation, tolerance, and integrity among the student of college. I shall show my due respect and allegiance to the authority and all concerned associated with teaching and administration of the college. I Tawhid Khan Bhai, today the new elected office bearers then oath is to your college. So you inform to me, our media, today which time then take over the charge of new office bearers and as were elected bearers, and also all the information you kindly inform to our news channel. First of all, good evening to my Sikh brother and my beloved friends, my seniors, my juniors, and my all teachers and everyone. Myself, Abdul Tawhid Khan. I am a student of this college and I am reading in BSc 5th semester. Today, a oath ceremony was taken in our college. The newly elected office bearers or the staff council members, student council members have taken oath in the college auditorium at 1:30 p.m. Today, oath ceremony was completed, and I would like to tell you something that our council members have approved some demands to the students that they will fulfill it if they were elected in the student council election. Now, the students, massive students of our college have elected our candidates, and each and every candidate of 18 out of 18 have won this election without any contest. So I would like to thank every students who have voted us. Now we will fulfill all the demands. We will try to fulfill all the demands which we have given to them. First of all, there is not a permanent boys common room in our college, which is our main demand for the students, that we will fulfill it. So we will look into that matter. Particularly to that matter, within 1 month we will give a memorandum to the principal that he should start the construction of the boys common room, or he should give some extra room is there available in the college. He would give a room to us. And now এখানে আমাদের সম্মুখে এখন আছেন হাইলাকান্দি এসএস কলেজে সম্পন্ন হওয়া ছাত্র সংসদের নবনির্বাচিত শামীম আহমেদ শামীম ভাই। উনি জেনারেল সেক্রেটারি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বিপুল বুটে এনএসইউআই এর ক্যান্ডিডেট হিসাবে। তো উনি ওনার বক্তব্য রাখবেন। তো শামীম ভাই, আপনি যে আজকে যে মানে শপথ নিলেন জিএস হিসাবে, তো শপথ নেওয়ার পর আপনার অনুভূতি কেমন হচ্ছে, এবং এই যে জিতটা আপনারা কিভাবে অর্জন করতে পারলেন, এবং আপনারা যে আজকে বোর্ডটা বসেছে, বোর্ডটা আগামীতে কি করতে যাচ্ছে, এটার বিষয়ে 2-4টি কথার মাধ্যমে আপনি অবগত করুন। দেখুন, আমাদের আজকে এই শপথ পাঠের যে সম্মেলন হলো বা আমরা আজকে যে শপথ নিলাম, তা আমরা আমাদের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে অর্পিত করলাম, কারণ ছাত্র ছাড়া তো আমরা কিছুই না।
এবং ছাত্ররাই আমাদেরকে এই কাউন্সিলে বসার জন্য যোগ্য ভেবে ভোটটা দিয়েছে। আর আমি আমাদের সকল যে ভাই বোনেরা যে আমাদেরকে ভোট দিয়েছে বা জিতিয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ বলছি। এবং আমরা অনেক কষ্ট করেছি এই 2 বছর থেকে, যার পরিণাম এই কাউন্সিলের সদস্য হতে পারলাম। আর সকলের আশা আছে আমাদের উপর যে আমরা তাদের জন্য কিছু করব, যে আমরা করার পুরোই চেষ্টা করব। ধন্যবাদ আপনাকেও, আপনিও আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। আর আপনার মতো আরও আছে আমাদের দেখে যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছে, তো সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অ্যান্ড আমরা আমাদের ফিউচার যে প্ল্যান আছে কলেজ নিয়ে বা আমাদের কাউন্সিল নিয়ে, তা আমরা ছাত্রদের সম্মুখে তুলে ধরবো যে আমরা এরকম কাজ করব, যা আমরা একটি নির্ধারিত সময়ের ভিতরে আর কি আমরা প্ল্যানটা প্রস্তুত করে ওদেরকে দেখাবো, ওদেরকে কাছ থেকে জানবো আমরা যে এই কাজটি আমরা করব, তোমাদের সম্মতি চাই। ধন্যবাদ। আচ্ছা, তারপর আরেকটা প্রশ্ন শামীম ভাইকে করছি যে এই আপনাদের আজকে যে শপথ বাক্য যে আপনারা গ্রহণ করলেন, এটা কটার সময় অনুষ্ঠিত হলো? আজকের শপথের টাইম ছিল 1:30-এর মধ্যে, কিন্তু কিছু প্রবলেমের জন্য তা 15 মিনিট পরে হয়েছে। আচ্ছা, তো শপথ বাক্যটা আপনাদের কে পাঠ করালেন, মানে প্রিন্সিপাল স্যার? প্রিন্সিপাল স্যার। আচ্ছা, উনি শপথ। আপনারা কতজন সবাই সদস্য মানে শপথ নিয়েছেন আজকে? আমরা টোটাল 15 জন আজকে ছিলাম। 3 জন আমাদের কাউন্সিলের সদস্য অসুস্থ ছিল, যার কারণে আসতে পারে না। এমনি 15 জন আপনারা শপথ নিয়েছেন, বাকি 3 জন অ্যাবসেন্ট থাকায় ওরা নেয়নি, তো ওরা আগামীতে নেবে। আচ্ছা, বোর্ড আজকে থেকে আপনারা দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। ঠিক আছে, আমাদের মিডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন। ধন্যবাদ। তো শামীম ভাই, আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে। ইতিমধ্যে দেখা গেছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে মানে উঠেছে বা যেটাতে আমরা জানতে পেরেছি যে আপনার 2টা রেজিস্ট্রেশন, একটা সায়েন্সের এবং একটা আর্টসের থাকার কারণে আপনি মানে নির্বাচিত হয়েও সাধারণ সম্পাদকের পদ হারাতে পারেন, আপনার নমিনেশন কলেজ কর্তৃপক্ষ রিজেক্ট করতে পারে, এরকমভাবে পত্রপত্রিকাতে নিউজ এসেছে। তো এরপরেও তো আপনি আজকে দায়িত্ব নিলেন, তো এই বিষয়ে আপনি প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কী বলতে চাইবেন? দেখুন, যদি এরকম কোনো কিছু হতো বা থাকতো, তাহলে তো আজকে আমি শপথ নিতে পারতাম না। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাকে আজকে শপথ নিতে দিত না। তাই এগুলো ভুয়া কথা, এগুলো কান না দেওয়াটা ভালো। কারণ সমালোচনা তারই হয় যে একটু করে থাকে বা যে একটু বড় হয়। ছোট মানুষকে নিয়ে কোনোদিন সমালোচনা হয় না। তার মানে যেটা পত্রিকায় যেটা আমরা দেখেছি, মানে আপনি কি বলতে চেয়েছেন এগুলো ঠিক নয়, এগুলো সব ভুয়া। ভুয়া না? আচ্ছা চিন্তা করি না। আচ্ছা, ঠিক আছে। এমনিতে আপনার কোনো প্রবলেম নেই, আপনি পুরো দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। ধন্যবাদ। এখন আমাদের সম্মুখে আছেন এসএস কলেজের NSUI থেকে মানে বিপুল ভোটে বিজয়ী মনসুর হোসেন লস্কর। উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট মানে সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কলেজ ছাত্র সংসদের। তো আপনাকে আমাদের মিডিয়ার পক্ষ থেকে অভিনন্দন। তো মনসুর ভাই, আপনি সহসভাপতি ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর আপনার কেমন অনুভূতি লাগছে, এবং আজকে আপনাদের যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে, এই অনুষ্ঠান সূচি কয়টার সময় আরম্ভ হয়েছে, এবং আগামীতে আজকে তো আপনারা দায়িত্ব নিলেন, আপনাদের ছাত্র সংসদ কলেজের উন্নয়নের জন্য এবং কলেজের ছাত্রদের উন্নয়নের জন্য দাবি দাক্কা পূরণ করার জন্য কি কি পদক্ষেপ আপনারা নিতে চলেছেন, এই বিষয়ে 2-4টি কথার মাধ্যমে আমাদেরকে অবগত করুন। নমস্কার। আমি ফার্স্ট অফ অল সবাইকে বলতে চাই যে সবাই আমরাকে অনেক 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 সাপোর্ট করেছেন, এবং আমরা সিনিয়র যারা আছে যে সব সিনিয়রও সাপোর্ট করছেন আমরা। অ্যাটলিস্ট আমি এই কলেজের স্টুডেন্ট, সবাই সিনিয়র। হ্যাঁ, অতি কম সময়ের ভিতরে যে আমাকে একটু সাপোর্ট বানাইতে পারছি বা আমাকে সবাই সাপোর্ট করছেন, কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা সহসভাপতি হিসাবে আমার গ্রহণ করছেন, আমি ওটাতে অনেক আনন্দিত। আজকে শপথ গ্রহণ করা হয়েছে 1:30 মিনিটের সময়। হ্যাঁ, শপথ গ্রহণটা অনেক সুন্দরভাবে হয়েছে। আমরা যারা কাউন্সিল মেম্বার
সব লিস্ট প্রেজেন্ট আসলাম, দুই একজন হইতে পারছেন না পার্সোনালি কিছু প্রবলেমের কারণে। তো আমি ওটাও হইতে চাইবো যে যেহেতু সবাই আমরা সাপোর্ট করিয়া বানাইছেন, আমরা নিজেও আগ্রহ আসলাম, সবে কিলা কাউন্সিলটারে সুন্দর করে চালানি যায়, সব মিলিমিশি কিলা সলভ করা যায়, ওটাও চাইবো। কলেজের কিলা ডেভেলপ করা যায়, কলেজের কিলা উন্নতভাবে চালাইয়া অ্যাটলিস্ট যাওয়া যায়। কাউন্সিল মেম্বার হইলাম যে কাউন্সিল আমরা ইয়ে করতাম, মিলে কিছু না, অ্যাটলিস্ট সবে পড়াতেছি, সবে পড়িতাম, সবরে লইয়া আমরা চলতাম। হ্যাঁ, ওটাও আমরা বেটার জিনিস চাই। আমরা কোনো জাত চাইতাম না, আমরা কোনো হিন্দু চাইতাম না, আমরা কোনো মুসলিম চাইতাম না, আমরা সব একত্রিত হইয়া অ্যাটলিস্ট চালাইম কাউন্সিলটা, ওটাও আমি চাইব সব সভাপতি হিসাবে। আর যত কিছু প্রবলেম হয় সব আমরা 18 জন ক্যান্ডিডেট আছেন, হ্যাঁ, সবার পোস্ট অনুযায়ী কাজ চালাইয়া যাইবা। সবার তরফ থেকে আমি কই আর যে আমি সহ সভাপতি হিসাবে সবার পোস্ট চালাইয়া যাইবা। এর মাঝে যদি কোনো প্রবলেম দেখা দেয় অবশ্যই আমারই সবে কইবা, আমি নিজের ট্রাই এবং ফুলফিল করিয়া দিবার। ক্যান্ডিডেট সব আছেন, আমি চাইবো যে অতি কম সময়ের ভিতরে মিটিংটাকে কলেজটা মানে কীভাবে জিনিসটা সলিউশন করা যায় না ওটাও চাইবো। আর সবরে অনেক ধন্যবাদ জানাই আর যে কম সময়ের ভিতরে আপনারা সব সাপোর্ট করছেন, কম সময়ের ভিতরে অত কিছু আমরা করছেন। আমরা সিনিয়র যারা আছেন মাতিছেন, অবশ্যই আপনারা সব দিকে দেখছেন যে তারা কিনা আমাদের চালাইয়া গেছেন, আর নিজেও আমরা কিলা চালাইছি, অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা দিন থেকে শুক্রিয়া জানাই আর সবরে, থ্যাংক ইউ।